कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे ताली बजा के गाइए हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे हेलो हेलो नमो भगवते वासुदेवाय देयं सदा परिभवम् दमभिस्तदो तीर्थास्पदं शिवविरे जनुता
शरण्या भृत्यार्तिहं प्रणतपा लभवाब्धिपोता वन्दे महापुरुष से चरणारविन्दम् बहुसे विभूषितकरा नवनीरदाबा पीताम्बरात् अरुणबिम्ब बफलादरोष्ट पुणेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत् त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपं कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशुतमा न सराजहंसा प्राणप्रयाण समये कफवाद पित्ते कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कृतस्ते हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोली भागवत भगवान की जय। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्त वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। युवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादा हितचित्तवृत्ते। दद्यादिकं मोहसदादवोच गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलिप्य समव्याप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानानिलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति प्रत्याह। ते निश्चितं तन्मयता व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे स्वदेवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्ता विनयाननानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयम्। देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जिह्वे शिवस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। ॐ नमः शम्भवाय जमयो भवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। बोली भागवत भगवान की जय। काशी विश्वनाथ महादेव
देव की जय गिरिराज धरण की जय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलिए भागवत भगवान की जय श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दरसुवतां ते निर्विश्य कर्णविवरे हरतों गतापम् रूपं रसां रसिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युतात् विशति चित्रमपत्रपम् मे મંગલમય ભાગવતજીની કથા શ્રવણ કરતા કરતા સપ્તમ દિવસ વિશ્રાંતિના દિવસ સુધી આપણે પહોંચી ગયા અને આના મુખ્ય યજમાન અશ્વિનભાઈ ભગવાનજીભાઈ વારા અને અશોકભાઈ ભગવાનજીભાઈ વારા અને ઓમ જો શુભચિંતકો એમાં તો
જયસંગભાઈ રામજીભાઈ વારા અને કાંતાબેન જયસંગભાઈ વારા, ભગવાનજીભાઈ અને પુષ્પાબેન વારા, કમલાબેન મોહનભાઈ વારા અને જયેશભાઈ વારા, ગીતાબેન જયેશભાઈ વારા, હસમુખભાઈ જયસંગભાઈ વારા, હર્ષિદાબેન હરેશભાઈ વારા, વિશાલ અશ્વિનભાઈ વારા અને માનસી વિશાલભાઈ વારા. અને જમાઈ પણ કહેવા જા માતા દસમો ગ્રહ, જેની સાથે તો અમે નિત્ય મળતા રહો. બિપિનભાઈ બી ચુડાસમા અને બીનાબેન જેવા દીકરી બી ચુડાસમા, સંજયભાઈ જે ચુડાસમા, હિનાબેન ચુડાસમા, યશકુમાર ચાવડા અને શ્રુતિ યશકુમાર ચાવડા. અને સેવા મહોત્સવ કે આપ અમારે ત્યાં આવો રૂડો પ્રસંગ છે, તમે જરૂર આવજો, અમે આપની સેવામાં હર પળ ઊભા હશી. એવા પ્રિયાંશુ અશ્વિનભાઈ અને ધ્રુવ અશોકભાઈ. આ મંગલમય કથા આ પરિવાર દ્વારા આયોજન થયું. 7 પક્ષની અંદર આપણને આ સત્સંગ પ્રાપ્ત થયો. ગઈકાલે આપણે રૂક્ષ્મણી હરણની કથા સાંભળી. એ કથામાં આપણે સાંભળ્યું કે રૂક્ષ્મણીએ બ્રાહ્મણ દ્વારા પત્ર મોકલ્યો અને બ્રાહ્મણ એ પત્ર ત્યાં પડ્યો અને દ્વારકાધીશ ત્યાંથી તુરત જ એમને ત્યાં આવ્યા, રૂક્ષ્મણીને ત્યાં આવ્યા અને રાક્ષસી વિવાદ વિધિથી એમને લગ્ન સંપન્ન કર્યા. કારણ કે રૂક્ષ્મણીની તો ઈચ્છા જ હતી કે હું દ્વારકાધીશને વરું, પણ એમનો જે ભાઈ હતો એને એમ હતું કે ભાઈ મારી બેન, હું ખંડિયો રાજા છું, તો એવડો મોટો રાજા શિશુપાલ, એની સાથે મારી બેન પરણે. એને શિશુપાલની સાથે ઈચ્છા હતી. જ્યારે એને પોતાના પિતાશ્રીને વાત કરી કે પિતા મારે તો દ્વારકાધીશ અને ભાઈને ખબર પડી, ભાઈ વિરોધ કર્યો. એ કથા આપણે ગઈકાલે શ્રવણ કરીને ગયા. અને ભગવાન જ્યારે એમનું હરણ કરીને જાય છે ત્યારે બધી બેનપણીઓ કહે છે કે હે બેના, હે બેનપણી, અમે કાગળ ક્યાં લખશી, અમે ક્યાં તને મળવા આવશી, એ તો અમને કહેતી જા. ત્યાં સુધી આપણે કથામાં ગયા હતા. હવે એની પાછળ રૂક્ષ્મી, એમને 5 ભાઈઓ, એમાંથી એક રૂક્ષ્મણીઓ એમની પાછળ પાછળ આવ્યો હતો કે આ એને લઈ જાય અને અમારી વચ્ચે હું જો એને નહીં પૂર્ણ કરીને આવું તો હું પાછો મારા રાજ્યમાં પગ નહીં મૂકું. અને પેલી તરફ દાઉ ભૈયાને પણ ખબર હતી કે કૃષ્ણ ગયો છે એટલે કંઈક ને કંઈક ત્યાં હશે. એટલે 50 ચુદંદા યાદવોને લઈને આવ્યા હતા. અને અહીંયા એક જ ગેટ ખુલ્લો હતો. શિશુપાલે જ આજ્ઞા દીધી હતી કે હવે કૃષ્ણ આવ્યા છે, હવે એક જ બધા ગેટ બંધ કરી દો ને એક ગેટ ઉપર એટલી ચોકી પહેરી રાખો કે અંદર હવા પણ ના આવી જાય. એક જ ગેટ ખુલ્લો હતો. અને આ દાઉ ભૈયાએ પણ એક જ ગેટ ઉપર 50 ચુનંદા યાદવોને ઉભા રાખ્યા. અને જ્યારે રૂક્ષ્મણીઓ આવ્યો ત્યારે એકને જવા દીધો. એ ભગવાનજીની પાછળ દોડતો દોડતો જાય અને કહે છે ઉભો રે, ઉભો રે. એમ કરતા કરતા એની પાછળ પાછળ આવ્યો. અને જ્યારે ભગવાનને પણ થયું હવે આને શિક્ષિત કરવો જોશે, આને દંડ દેવો જોશે, ત્યારે જેવા રથમાંથી ઉતરી અને એને મારવા જાય ત્યારે દાઉ ભૈયા પણ પાછળ પાછળ આવી ચૂક્યા હતા. એને કહ્યું આ તો વેવાઈ છે, વેવાઈ સાથે વેર નહીં, આને હવે આપણે મરાય નહીં. ત્યારે એને અડધી મૂછ અને અડધું મુંડન કરી ત્યાંથી અપમાનિત કરીને છોડ્યો.
અને એ જ એને પછી આ ભૃગુ કચ્છ, જેને આપણે અત્યારે કચ્છ કહી છે, એ ભૃગુ કચ્છ વરસાવ્યું એ રૂક્ષ્મણી. અને આપણે આ તરફ ગઈકાલે લગ્ન સંપન્ન કર્યા. માધવ કુળનો માંડવો ને જાદવ કુલની જાણ, એવા રૂડા લગ્ન થયા. અને વિધિ વિધાનથી તમે જ્યારે એ સાંભળશો આ કેસેટની અંદર, ત્યારે તમને ખબર પડશે કે વાહ, આટલી શાંતિથી તો જ્યારે અમે પોતે લગ્ન કર્યા હતા ત્યારે આટલી શાંતિ નથી, અને આટલી શાંતિથી અમે એ જોઈ પણ નતા શીખ્યા. એવા રૂડા લગ્ન પવિત્રતાથી ઉજવાણા. હવે આપણે ભગવાનના અલગ અલગ જે લગ્ન થયા, પ્રધાન જે 8 લગ્ન થયા, એમાં પ્રવેશ કર્યા. પેલા લગ્ન એમને કર્યા રૂક્ષ્મણીજી સાથે. એમનું હરણ કર્યું, જેની આપણે કથા સાંભળી. એમના પછી સત્રાજીત રાજાને સૂર્યની કૃપાથી મણિ મળ્યો હતો. એ મણિ દરરોજ 8 ભાર સોનું દેતો હતો. એકવાર સત્રાજીતને જે 8 ભાર સોનું દેતો હતો, એ પ્રસેન જે સત્યજીતના નાના ભાઈ હતા, એમને એક દિવસ એવી ઈચ્છા થઈ કે લાવ હું આ મણિ પહેરી અને બારે ફરવા જાઉં, હું શિકાર કરવા જાઉં. એ સમયે શિકાર કરવા જાય છે અને સિંહ એનો શિકાર સામો કરી લે છે અને મણિ લઈ મુખમાં એ જતો હોય છે. ત્યારે જાંબુવંતી જંગલમાં એ સિંહને જોવે છે, એની સાથે લલકારે છે, અને એની મુખની અંદર જે મણિ હતો એ મણિ જાંબુવતી લઈ લે છે. બંનેની લડાઈ એવી થાય અને જાંબુવતી મણિ લઈ ગુફામાં ચાલી જાય છે. પ્રસેન પાછો પોતાના ઘરે ના આવ્યો, વાપસી ન થઈ. ત્યારે સત્રાજીતને શ્રી કૃષ્ણ ઉપર ક્રોધ આવ્યો, કારણ કે ઉગ્રસેન નાનાએ થોડા દિવસો પહેલા જેને પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો કે હવે તમે આ મણિ આ રાજ ખજાનામાં આપી દો, તમે કેમ સાચવી શકશો? પણ આ વાત ત્યારે કૃષ્ણ પાસે આવી, અને એ વાત અહીંયા ત્યાં થતી થતી એકબીજા ના ઓલામાંથી સત્રાજીત વિચારે છે કે મણિ શ્રી કૃષ્ણ પાસે જ છે, એને ચોરી લીધો છે. આ વાત વાયુવેગે ફરવા લાગી. દ્વારકાધીશના જ્યારે કાનમાં આ વાત ખબર પડી કે પ્રભુએ નક્કી કરી લીધું, હવે તો મારા મણિ જ્યાં હોય ત્યાંથી ગોતવો છે. હવે જ્યાં પણ હશે ત્યાંથી હું ગોતીને રહીશ. ભગવાન જ્યારે મણિ શોધતા શોધતા જાંબુવંતની ગુફામાં પહોંચ્યા, ત્યારે મણિના પ્રકાશથી ગુફામાં અલગ પ્રકારનો પ્રકાશ હતો. ગુફા આખી ચમકતી હતી. કૃષ્ણના પ્રવેશતાની સાથે જાંબુવતીજી હજી એ પણ ડરી ગયા. આ જોઈને જાંબુવતી પણ વિચારે છે, શ્રી કૃષ્ણની છાતી ઉપર પ્રહાર કર્યો અને પછી યુદ્ધમાં પરિતાપ થયો. એ હાર્યા. જે 27 દિવસ ચાલ્યું, જાંબુવતી જી ઓળખી ગયા કે આજ મારા પ્રભુ છે, આજ મારા રામ છે. જાંબુવતીજી બ્રહ્માજીનો બીજો અવતાર હતા. બીજો અવતાર હતા એટલે એમની ઉંમર પણ જાંબુવાનની બહુ મોટી. એ વામન અવતારમાં એ તો એની ઉંમર હતી જુવાનીની, એટલે એમને પ્રભુના વિરાટ રૂપના પણ દર્શન કરેલા અને વામન રૂપના પણ દર્શન કરેલા. અને એ જ સમયે જ્યારે વામનજીએ વિરાટ સ્વરૂપ લીધું હતું, તન ડગલામાં પૃથ્વીને માપી લીધી હતી, ત્યારે એની સન્મુખ જઈ તન પ્રદક્ષિણા કરી. યાનિકાની જપાપાની તનવાર પ્રદક્ષિણા કરી, 2 વાર હાથ જોડીને વંદન કર્યા.
રામા અવતારમાં વૃદ્ધ હતા, તાકાત એવી ને એવી. એ જ જાંબુવતીએ કૃષ્ણ અવતારમાં જાંબુઓને પણ પ્રભુ સાથે બે બે હાથ કરી લીધા. જાંબુવાન કહે છે, પ્રભુ હું આપને શું સેવા કરું? ત્યારે પ્રભુ કહે છે કે આપની પાસે જે મણી છે એ અમને આપી દો, મને આપો. જાંબુવાન કહે છે, એ મણી મેં મારી દીકરી માટે સાચવ્યો છે, એ હું તમને ના આપી શકું. જે ધન મારી પુત્રીનું છે, મારી દીકરી લાવી હતી, એના ઉપર મારો અધિકાર નથી, હું ન આપી શકું. પણ પ્રભુ જો મારી દીકરી ઈચ્છા કરે અને આપ એમની સાથે લગ્ન કરો તો હું તમને મણી દાયજામાં પધરાવી શકું. હું દીકરી સાથે કન્યાદાનમાં એ મણી પણ તમને સાથે આપી શકું. જાંબુવતી સાથે વાત થઈ, એ લગ્ન માટે તૈયાર થયા. અહીંયા લગ્ન સંપન્ન થયા. પછી ભગવાન એને લઈને આવતા હતા ત્યારે સત્રાજીતની દીકરી સાથે પણ પ્રભુના લગ્ન થયા. એ પણ મણીના જ ચક્કરમાં એક એક મણી અને ભગવાનને બબ્બે લગ્ન કરવા પડ્યા. જાંબુવતી અને સત્રાજીત એમની દીકરી સાથે. એકવાર દ્વારકાધીશ અને અર્જુન જ્યારે ફરવા ગયા, રથમાં બેસીને અર્જુન અને કૃષ્ણ જ્યારે વિચરંતી માટે નીકળ્યા કે ચાલો આજ સાંજ પડી છે, સુહાનો સમય છે, આવો મસ્ત મજાનો વરસાદ થયો છે, તો ચાલો આપણે વૃંદાવનમાં આ વનની અંદર આપણે ભ્રમણ કરીએ. એ સમયે અર્જુન જ્યારે યમુનાના કાંઠા ઉપર વટવૃક્ષની નીચે એક આરાધના કરતી કન્યાને જોવે છે, ત્યારે અર્જુન એને જોઈને પાછો મલકાતો ભગવાન કૃષ્ણ પાસે આવે. કૃષ્ણ પણ પૂછે કે હે અર્જુન, તમે એટલા મલકાતા શું આવી રહ્યા છો? એ કે મેં આટલા વર્ષો સુધી ઘણું જોયું, હજારો વર્ષથી જોયું કે મોટા મોટા ઋષિઓ, મોટા મોટા મહાત્માઓ, મોટા મોટા તપસ્વીઓ આરાધના કરતા હોય, આજ કન્યાને આરાધના કરતી મેં પહેલી વાર જોઈ. કે તમે એને પૂછ્યું કે તમે કોની કન્યા છો? કે ના, હું તો એમને મેને જોઈને ચાલ્યો આવ્યો. તો એને પૂછ્યો તો ખરા કે આપનું નામ શું છે ને આપ શું કામ અહીંયા આરાધના કરી રહ્યા છો? ત્યારે અર્જુન એમની નિકટ ગયા, બે હાથ જોડી વંદન કર્યા કે હે કન્યા, તમારું નામ શું છે? હે પુત્રી, અને આપ અહીંયા શું કામ આરાધના કરી રહ્યા છો? ત્યારે કહે છે, મારું નામ કાલિંદી છે. હું સૂર્ય રન્નાદેની દીકરી કાલિંદી, હું પ્રભુને પતિ પામવા માટે હું આરાધના કરી રહ્યું છું. હું એટલે અહીંયા બેઠી છું. અર્જુન પાછા મુસ્કુરાતા આવ્યા, હે કનૈયા, લે વાલા, તો તારા માટે જ અહીંયા રાહ જોઈને બેઠી છે. અને અર્જુન અને કૃષ્ણની એવી મિત્રતા હતી, જ્યારે જ્યારે કંઈ વિચરંતી કરવા જાય આ રીતે, ત્યારે આનંદ મંગલ અને આ રીતે જ આવે. ગમે આ જાય એ હંમેશા કોઈને કોઈનું પ્રાણી ગ્રહણ કરવા આવે, કાં કોકને મુક્તિ દઈને આવે, મહાદાન દઈને આવે. કાલિંદી સાથે એમના ચોથા લગ્ન થયા. એક હતા બિંદ અને અવિંદ નામના બે ભાઈઓ, જેની બેન હતી મિત્રવિંદા, જે ઉજ્જૈનની રાજકુમારી હતી. બંને ભાઈઓની ઈચ્છા હતી કે અમારી બહેન મિત્રવિંદાના લગ્ન દુર્યોધન સાથે થાય. દુર્યોધન સાથેના લગ્ન થવાની ઈચ્છા હતી. એ હસ્તિનાપુર તરફ આવી રહ્યા હતા.
કારણ કે એને એમ હતું કે દુર્યોધન મોટામાં મોટો રાજા છે, એની સાથે મારી બહેનના લગ્ન થાય તો હું પણ મોટો રાજા બની શકું અને સમાજની અંદર મારું પણ મોટું નામ થાય. એને સ્વયંવર ગોઠવ્યું. જ્યારે વરમાળા લઈને મિત્રવિંદા સ્વયંવરમાં પ્રવેશ કરી રહી છે ત્યારે દુર્યોધન થી પણ પહેલા એને દ્વારકાધીશજીના દર્શન થઈ ગયા. જેવી એને દ્વારકાધીશ ઉપર નજર પડી અને એની નજર આમ થઈ રહી, મનમાં પણ એક પ્રકારનું સુકૂન થયું. એનો વિચાર બદલાઈ ગયો. ક્યાં દુર્યોધન, ક્યાં દ્વારકાના નાથ. એને તો એક પલનો પણ વિચાર ના કર્યો. એને તો તુરત એ વરમાળા જયમાળા હતી એને પહેરાવી દીધી. આ રીતે પ્રભુના 5મા લગ્ન થયા. પછી 6ઠા લગ્નની વાત આવે. એક રાજા કૌશલ નરેશ, એનું નગ્નજીત જેનું નામ હતું, એની સાથે સાત ખૂંખા yani એકદમ તાકાત વાળા બળદ હતા. એને એવું હતું કે જે કોઈ આ 7 બળદને એક રાસમાં બાંધીને મારી સામે લઈ આવે એને હું મારી દીકરી આપું, પુત્રીના લગ્ન કરાવીશ. ભગવાને શું કર્યું? એને એ પણ જીતી લીધું. એને 7 સ્વરૂપ લઈ એક જ રાસ દ્વારા 7યને નાથ્યા અને રાજાને પણ થયું વાહ વાહ. તુરત એની સાથે પોતાની પુત્રીના લગ્ન કરાવ્યા, જેનું નામ સત્યા, બીજું નામ. પછી 7મા લગ્ન. એક હતા સુકૃતિ, જે ભગવાને પોતાના પુત્ર માનતા હતા. એને પોતાની ભદ્રા નામની પુત્રીના લગ્ન પ્રભુ સાથે કરાવી પ્રભુને પોતાના જમાઈ બનાવ્યા. જમાઈ એ બીજો કોઈ નહીં, જમાઈ એ બીજો દીકરો. આપણે એમ વિચારીએ કે જામાતા 10મો ગ્રહ, જમા એટલે 10મો ગ્રહ. નહીં નહીં, જો અત્યારે બદલાય તો વૃદ્ધાશ્રમ જેટલા ખુલે છે ને બધા બંધ થઈ જાય. શું કામ? અત્યારે આપણે નિયમ છે કે લગ્ન થાય એટલે માતા પિતા દીકરા સાથે રહે. એની જગ્યાએ જો ઉલટું થાય, દીકરીની સાથે જતા થાય સાઉથની જેમ, તો તમે જોશો તો સાઉથમાં પણ એટલા વૃદ્ધાશ્રમ ઓછા છે. કારણ કે દીકરીને ખબર હોય મા બાપને શું જોઈએ, અને દીકરી કોઈથી ગમે એવી હોય પોતાના માતા પિતા સામે ઊંચા અવાજે આમ બોલવા શું, આમ નજર પણ ન કરે. આને જમાઈ નહીં પણ દીકરો માન્યો. એક ચક્રમાં ફરતી માછલી નું પ્રતિબિંબ પાણીમાં જોઈ લક્ષ્મી ભેદન કરી. લક્ષ્યને ભેદી ને લક્ષ્મણા નામની રાજકુમારી સાથે પ્રભુના લગ્ન થયા. હવે આપણે ગણીએ. પેલા લગ્ન રૂક્ષ્મણી સાથે, બીજા લગ્ન જાંબુવતી સાથે, ત્રીજા લગ્ન સત્યભામા સાથે, ચોથા લગ્ન કાલિંદી સાથે, 5મા લગ્ન મિત્રવિંદા સાથે, 6ઠા સત્યાજીત સાથે, 7મા ભદ્રા સાથે અને 8મા લક્ષ્મણા સાથે. આ પ્રભુના 8 લગ્ન થયા. આમ તો આપણે કહી છીએ કે ભગવાનના અનેકો લગ્ન થયા, એ પણ કથા આવશે. અને આપણે સૌથી પહેલા રૂક્ષ્મણીનું જે પ્રથમ સંતાન થયું, એક સાક્ષાત કામદેવ છે. શિવજીના ત્રીજા લોચન દ્વારા કામદેવ ભસ્મ થઈ જાય. રતિને ભગવાન શિવજીની સ્તુતિ કરી, વરદાન આપ્યું, જબ જગુ કૃષ્ણ અવતારા હોય હરણ મહા અભિભારા મહા મહી ભારા. હે રતિ, દ્વાપરમાં જ્યારે કૃષ્ણ જન્મ લઈને આવશે, કૃષ્ણ પ્રાગટ્ય થશે, એના પુત્રના રૂપમાં તને તારો પતિ સહદેવ પાછો મળશે. જે શિવજીએ કામદેવને બાર્યો હતો એ કૃષ્ણના દીકરા સ્વરૂપે આવશે. અને ભગવાનના લગ્ન તો આમ આપણે જોઈ
16,108 એમાં 8 આ પ્રથમ પ્રધાન લગ્ન જે આપણે કથા સાંભળી. પછી આખ્યાનો દ્વારા 2 લગ્નની કથા પણ આપણે સાંભળી ગયા. પછી કહે છે કે ભગવાનનો સંસાર કેવડો હતો. 16,108 જેની પત્નીઓ, હજી આગળ આપણે 16,100 ની કથા સાંભળશે ત્યારે આવશે કે ભાઈ એને ત્યાં કેટલી સંતતિ થઈ, કેટલા એને ત્યાં દીકરા થયા, કેટલી એને ત્યાં દીકરી થઈ. ત્યારે કહે છે દાઉજી સાથે રૂક્ષ્મણી એક દિવસ હાસ્ય વિનોદ કરી રહ્યા હતા. પછી કહે છે બાણાસુરની કથા. અનિરુદ્ધનું જે બીજું લગ્ન થયું એ બાણાસુરની પુત્રી ઉષા સાથે થયું. ઉષાના 3 લગ્ન થયા. પણ વિચારો, પતિ તો એકનો એક. જે આપણે ચૈત્ર માસમાં ઓખારણ સાંભળીએ છીએ એ કથા. અનિરુદ્ધ એકવાર સપનામાં પરણ્યા, બીજી વાર સખી ચિત્રલેખાએ એકાંતમાં માળિયામાં વિવાહ કર્યો, અને ત્રીજી વાર વિધિપૂર્વક બંનેએ ઓખારણની કથા આપણે સાંભળીએ એ ઉષા અપભંગ થઈ. એનું નામ આજ ઓખાહરણ પડ્યું. સુંદર કથા સાંભળી. બારાસુર શિવજીનો ભક્ત હતો. આ પ્રકરણમાં સામળિયાના યુદ્ધની કથા છે. ભગવાન કૃષ્ણએ મૂકેલો જ્વર અને શિવજીએ મૂકેલો જ્વર, બંનેની લડાઈ થઈ. શિવજીના જ્વરે કૃષ્ણની સ્તુતિ કરી. બાણાસુર 1000 હાથી માંથી ભગવાનને 4 હાથી રાખીને 996 હાથી કાપી નાખ્યા. બાણાસુર નો વધ કર્યો. કારણ કે બાણાસુરનું શું હતું કે એની પાસે 1000 હાથી હતા, કોઈ પણ એની પાસે નિકટ ન જઈ શકતું. આજે ભગવાને યુક્તિ કરી, ગમે એટલા પઠાવેલા હોય, ગમે એટલા એને ટ્રેનિંગ દીધેલા હોય, પણ એ છે તો પશુનો પશુ. એને કઈ રીતે છંછેડવો? ત્યારે ગરુડને કહ્યું તું આવી ચેતના કર. એને એવી ચેષ્ટા કરી, હાથીઓ વિખરાણા અને ભગવાન એની સન્મુખ ગયા અને એનો વધ કર્યો. અને ઉષા અને અનિરુદ્ધના લગ્ન થયા. એક અધ્યાયમાં નુગ રાજાના ઉદ્ધારની કથા, એને ધર્મ આદિ નું ઉલ્લંઘન કર્યું. બીજા દાઉજીનો પરાક્રમની કથા પછીના અધ્યાયમાં આવે. દાઉજી એકવાર રેવત નામના પર્વતમાં એક વિવિધ નામનો વાનર રહેતો હતો. દાઉજી મહારાજ દ્વારા એનો વધ થયો. ત્યારબાદ દાઉજી મહારાજ ગોકુલ પધાર્યા. ગોકુલમાં આવ્યા છે આ દાઉજી. પણ આજ વિચારો, દાઉજીની ઉંમર કેવડી હશે? એને ત્યાં આવીને જોયું, કારણ કે કૃષ્ણએ મોકલ્યા હતા દાઉજીને, એ દાઉ એક બાર બ્રજ में जाके आओ. ત્યારે દાઉજી હલમુસલ દ્વારા ત્યાં નહેરની વ્યવસ્થા કરી. દાઉજીએ તમે લોકો ખેતી કેમ નથી કરતા, પશુપાલન કેમ નથી કરતા? ત્યારે બધાએ કહ્યું કે આવી મને તકલીફ છે. ત્યારે દાઉજી ની પાસે હલમુસલ હતું, એના દ્વારા એને ત્યાં નહેર બનાવી. કૃષિ સંસ્કૃતિના વિકાસમાં દાઉજી પાયાના છે. એને હરિયાળી કરી દીધી. સોનાની દ્વારકા કઈ એમને એમ કહેવાય. એ જ રીતે પછી શામના વિવાહની કથા આવે. કૃષ્ણ અને જામવતીના પુત્ર નું નામ શામ. શામ એ બીજો કોઈ નહીં, દુર્યોધનની પુત્રી
નું સ્વયંવરમાંથી હરણ કરીને આવ્યો હતો. દુર્યોધન એને કેદ કરીને રાખે છે. દાઉજીને એમ હતું કે દુર્યોધન મારો પ્રિય શિષ્ય છે, હમણાં હું જઈશ એટલે એને છોડાવીને લેતો આવીશ. પણ જ્યારે દાઉ ભૈયા આવ્યા અને દુર્યોધન એની સામે પણ બકવાસ કરવા લાગ્યો, ન બોલવાના શબ્દો બોલવા લાગ્યો, ત્યારે દાઉજીને પણ થયું આ મારો શિષ્ય જે મારી પાસે શીખ્યો વિદ્યા અને આજ મારી સામે જ બોલી રહ્યો છે. દાઉજીને એકદમ ગુસ્સો આવ્યો, એની સાથે યુદ્ધ કર્યું છે. આખું હસ્તિનાપુર ધ્રુજવા લાગ્યું. આ તો શેષ પોતે, ખાલી આપણે ધરતીકંપ આવે જ્યારે આ પૃથ્વી ઉપર 2001માં આપણે આવ્યું 2માં, ત્યારે શેષના ખાલી એની પલકારો આમ સેજ હલાવી હતી, સ્થિર હતી ને એમાંથી ખાલી ત્યાં આપણે એમ કહી દઈએ 7.9 નો આવ્યો ને આટલું બધું હુનારક થઈ ગયું. કચ્છની અંદર તો આટલી નુકસાની થઈ ગઈ. તો વિચારો શેષ પણ પોતે જ અહીંયા લડતા હોય તો શું હાલત થઈ હોય. આજ હસ્તિનાપુર ડોલવા લાગ્યું, ધ્રુજવા લાગ્યું. અંતે દાઉજી મહારાજનો ક્રોધ શાંત દુર્યોધને જ પ્રાર્થના દ્વારા કર્યો. દુર્યોધને પોતે પરાજય સ્વીકાર્યો અને પોતાની પુત્રી એમને સાંભ સાથે પરણાવી. પછી નારદના પરિહાસની કથા. દેવર્ષિ નારદે એકવાર વિચાર થયો કે ભગવાન 16,108 પત્નીઓ સાથે રહે છે, કઈ રીતે આ મેનેજ કરતા હશે, આ કઈ રીતે એનું ચાલતું હશે. 16,108 સૌને ભગવાન કઈ રીતે રાજી રાખતા હશે. એક એક દિવસ વિચારે એક એક ને ત્યાં જવાનું, તો પણ 16,000 ને ત્યાં ફરીને આવે ત્યાં તો કેટલા વર્ષો નીકળી જાય. ત્યારે નારદ દ્વારિકા આવ્યા. બધાના મહેલમાં જાય, બધાના રૂમોમાં જાય, જ્યાં જોવે ત્યાં કૃષ્ણ, જ્યાં જોવે ત્યાં કૃષ્ણ. ક્યાંક કૃષ્ણ વાત કરી રહ્યા હોય, ક્યાંક કૃષ્ણ જલપાન કરી રહ્યા હોય, ક્યાંક કૃષ્ણ વેણી નાખતા હોય, ક્યાંક ભગવાન ચોટલો ગુંથતા હોય. આજ નારદ પણ વિચારે, ઓહો, ગુરુ કાર્યમાં આટલી મદદ કરી રહ્યા છે. અત્યારે આપણે લોકો મદદ કરીએ એમાં કઈ ખોટી વાત નથી, ભગવાન પોતે કરતા. એ તો આપણે તો હજી બીએ, એ તો ચોટલોય ગુથી દેતા અને વેણી પણ નાખી દેતા. આપણે તો હજી ખાલી દૂધ કે શાકભાજી લઈ આવીએ ત્યાં જ વિચારી, ઓહો, મેં આજ તને બહુ કામ કરાવી દીધું, હવે ભાઈ તું આ બનાવજે. ભગવાને કહ્યું છે લક્ષ્મીની મદદ કરો. આજ ભગવાન પોતે પણ આ બધું કરે છે અને એટલી બધી હેલ્પ કરે. એની કથા આવે. એના પછી આગલા અધ્યાયમાં જરાસન વધની કથા. જરાસન એક જ સમયે 2 કથા રજૂ થઈ. જ્યારે જરાસનનું થયું એ જ સમયે રાજસુ યજ્ઞ, પાંડવોએ યજ્ઞ કરવાનો નિર્ધાર કર્યો. 2 જગ્યાએથી એક સાથે નિમંત્રણ આવ્યું. રાજસુ યજ્ઞની કંકોત્રી લઈ દેવર્ષિ નારદ સુધર્મા સભામાં પધાર્યા. ભગવાને આમંત્રણ આપ્યું પાંડવોનું અને પાછા એમ પણ કહ્યું કે તમે એકલા એકલા ન આવતા, તમે આવો ત્યારે સપરિવાર આવજો. આપણે વિચારીએ, ભગવાનના 16,108 લગ્ન, એક એક ને ત્યાં 10-10 દીકરા અને એક એક દીકરી. એટલે વિચારો કેવડો પરિવાર થાય. એટલે આપણે લોકો કવિઓ પણ ગાય છે 56 કોટી યાદવ. આપણે અત્યારે એવું વિચારીએ કે આપણે 2 ને આપણા 2. હવે તો સમય એવો આવ્યો કે આપણે 2 ને આપણો 1, અને આપણી સામે જ આપણા અધર્મીઓ છે
એવું વિચારી રહ્યા છે, હું એક, મારી 5 અને એના 25. વિચારો, ભગવાનના સમયમાં તો એકના ઘરે જ એટલું હતું. અને આપણે એવું વિચારીએ, આવું ને આવું ચાલતું રહ્યું તો સમય દૂર નથી કે આપણે આપત્તિઓમાં આવી જશે. એટલે ધર્મસભા, રાજગાદી અને આ ધર્મગાદી બંને વિચારવું જોઈએ કે આપણે શું આનો નિર્ણય લેવો. આજ પાંડવોના રાજસુ યજ્ઞમાંથી નિમંત્રણ આવ્યું. ભગવાન પણ વિચારે, આ ફૈબાને ખબર નથી કે આટલા મારે ત્યાં છોકરાઓ, આટલા મારે ત્યાં હું આવીશ તો તમે ઉતારો ક્યાં દેશો? અને પેલી તરફ જરાસંધને ત્યાંથી પણ એક ભૂદેવ, એક દૂત આવ્યો હતો. જરાસંધ ને હજી જીત્યો નતો, થોડુંક સતી, હજી સુધી જરાસંધને જીત્યો નતો. અને એ લોકો વિશ્વજીત યજ્ઞ કરી રહ્યા હતા. એટલે વિચાર આવ્યો કે જરાસંધ પાસે પેલા મારવા જાઓ, પેલા રાજસુ યજ્ઞમાં જાઓ. ભગવાને વિચાર કરે, જરાસંધ નો અન્યાય ખૂબ વધ્યો. જરાસંધે દંડ દેવાનો કોઈ બાકી ના આપ્યો. અને જોયું આ બાજુ રાજસુ યજ્ઞ થઈ રહ્યો છે. અને રાજસુ યજ્ઞ ક્યારે થાય? ત્યારે આખા ભૂતલ ઉપર જ્યારે વિશ્વપતિ તમે બન્યા હો, કોઈ બીજો રાજા ના થયો હોય, ત્યારે તમે રાજસુ યજ્ઞ કરી શકો. અને હજી તો જરાસંધને જીતવો બાકી હતો. ત્યારે વિચાર વિમર્શ કર્યો. અને સૌથી પહેલા કૃષ્ણ કહે છે, ના, આપણે પેલા રાજસુ યજ્ઞમાં જાય અને પછી ત્યાંથી આપણે જરાસંધને માટે યજ્ઞ માટે જશે, જરાસંધને મારવા માટે જશે. રાજસુ યજ્ઞમાં પાંડવો ને ત્યાં ભગવાન પધાર્યા. પાંડવોને કહે છે, તમે દિગ્વિજય કર્યો, બધાને તો અમે જીતી લીધું છે, પણ હવે જરાસંધને જ જીતવાનો બાકી છે. ભગવાને પણ વિચાર કર્યો, વાહ, હું જે પ્રશ્ન લઈને આવ્યો હતો અહીંયા એ જ પ્રશ્ન ઉદ્ભવેલો છે. સૂચન આપ્યું, હવે આપણે યુદ્ધના મેદાનમાં જાય અને સંગ્રામ કરીએ. એટલો સમય આપણી પાસે બાકી નથી. હવે તો આપણે ડાયરેક્ટ યુદ્ધ કરવું પડે. ભગવાન પોતાના પુત્ર પ્રદ્યુમ્ન મહારાજને દ્વારકામાં રક્ષા માટે મૂકી સપરિવાર પાંડવોને ત્યાં પધાર્યા હતા. અને એને ફૈબાને કહ્યું હતું, અમે એટલા 56 કોટી આવશે, શું કરશે? ત્યારે ફૈબાએ કહ્યું હતું, હે કનૈયા, હે દ્વારકાના નાથ, અમે આખી એક નગરી, આખું એક સિટી વસાવી દીધું છે, જેનું નામ છે ઇન્દ્રપ્રસ્થ. રાજસુ યજ્ઞમાં પધાર્યા ધર્મરાજા યુધિષ્ઠિરે 4 ભાઈઓએ દિશાઓમાં મોકલ્યા. અને આજ જરાસંધ નો વિજય કરવા માટે, જરાસંધને મારવા માટે આજ ભગવાન શું કરે છે? આજ યુધિષ્ઠિર મહારાજને કહે છે, યુધિષ્ઠિર મહારાજ, આપ એમ કરો, જરાસંધને દ્વારે અમે લોકો જાય. જરાસંધના દ્વાર ઉપર જવા માટે લોકો કહે છે, કોણ? તો કહે છે, મને તમારામાંથી 5 ભાઈઓમાંથી 2 ભાઈઓ આપો, એક ભીમસેન અને એક અર્જુન. અને જરાસંધને ત્યાં એક નિયમ હતો કે બ્રાહ્મણના વેશમાં કોઈ પણ આવે એને ક્યાંય રોકવાનો. અને એને ત્યાં બીજી એક એવી લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી હતી કે એને ત્યાં કોઈ એનો શત્રુ આવે તેને ચારે બાજુ એવા ઘંટ લગાડ્યા હતા, એ ઘંટ વાગવા લાગ્યા. આજે ભગવાન પણ આવ્યા બ્રાહ્મણના રૂપમાં. એ તો બ્રાહ્મણના રૂપમાં હતા, પણ ઓલી જે ઘંટ વાળી સિસ્ટમ હતી એને ખબર હતી કે આ તો શત્રુ છે, આ તો લડાઈ માટે આવેલા છે.
થોડીક વાર ભગવાન જેવો આમ પ્રવેશ કરવા જાય ત્યાં સેજ રંકાળો થયો. ત્યાં તો ભગવાને પગ પાછો લઈ લીધો. ભગવાન એક બાજુ ઊભા રહ્યા, નિરાતે જોયું. અહીંથી આટલા માણસો જાય ત્યારે કંઈ થતું નથી, અને અમે જાય ત્યારે આવું થાય છે. પછી એને જોયું, ઓહો, આ શત્રુતાની ભાવનાથી જેટલા આવે ત્યારે જ આ વાગે છે, એટલે ઓલો સચેત થાય. એટલે ભગવાને શું કર્યું, જે સ્વર્ગ ધ્વનિના દેવતાઓ હતા એને એની પાસે જઈને એની વાહ વાહ કરી. વાહ વાહ વાહ, તમારા જેવા દ્વારપાળ હોય, તમારા જેવા રખેવાલ હોય, પછી રાજાને શું? રાજા તો આનંદથી ભલે ને સૂતો રહીએ, મોજ કરતો રહીએ, તમારા જેવા છે. એટલે આપણે ત્યાં પણ કોઈને પણ ત્યાં જાય ઓફિસમાં, એનો જે આસિસ્ટન્ટ હોય બહાર, એની સાથે તું મેં કરીએ તો આપણું કામ શક્ય હોય તો પણ ન થાય. એની વાહ વાહ કરો, વાહ વાહ, તમારે શું મેનેજમેન્ટ, ટાઈમે અમે આવી ગયા, ટાઈમે તમે સાહેબને મલાવી દીધા, ઓલો એમ ઊંચો પૂરો થઈ જાય. બીજાનો સમય આપેલો હોય એની પહેલા આપણને મોકલી દે મળવા સાહેબ. આજ ભગવાને પણ એ જ યુક્તિ કરી. કોને કહે છે, ભાઈ ઘંટ વાગતો હતો, ઘંટને કહે છે, ઓહો, તમે આ માલિકને કોઈ દી જોયા છે? ઓલા કે ના. કે માલિકને ક્યાંથી જોયું? માલિકનો કોઈ માલિક ન હોય, એ તો એની મોજ આવે ત્યારે આવે, મોજ આવે ત્યારે જાય. તો કહે છે, હું તમને એક આશીર્વાદ આપું, તમે જો નોકરી બદલાવી હોય, આની જગ્યાએ હું તમને બીજી જગ્યાએ નોકરીએ રખાવી દઉં, અને માલિક તમને પૂછીને જ બધાય કામ કરે, તો તમને ગમે? બોલો કે ઓહો, આ તો બહુ સારું. નોકર આજ કહે છે કે તમે નોકરી કરી રહ્યા છો અને અહીંને અહીં બેઠા રહો છો, તડકાના, ઠંડીના, વરસાદના, તમે એટલા હેરાન થાવ છો, અને હું તમને એવી જગ્યાએ મૂકું, એ જગ્યાએ તમને માલિક પહેલા તમને પૂછે અને પછી કામે જાય. અને માલિકને પણ કોઈ મળવા આવે તો પહેલા તમને પૂછે ને પછી પ્રલોભન આપ્યું કે ભાઈ, જેમ આપણે ક્યાંય કામ કરાવવા ગયા હોય, કઢાવા ગયા હોય, તો કઈ ભાઈ એટલા પૈસા કે એટલું હું તને કામ કરાવી દઈશ. આજ કહે છે, તું અહીંયા છો, તડકો છાંયો એટલું સહન કરે છે, એના કરતા હું તને આપું. ઓલા કે કાંઈ વાંધો નહીં, પણ તારે એના બદલામાં અમને એક વસ્તુ દેવાની. ઓલો કે શું? તારે અમને આ દ્વારમાં અંદર જવા દેવાનું, અમે જાય ત્યારે વાગવાનું નહીં. બોલો કે મંજૂર. ભગવાને પણ આશીર્વાદ દીધા, જા આગમા થંચુ દેવાનામ ગમના થંચુ રક્ષસામ ઘંટા નાદ પ્રભુજીતા. આપણે જ્યાં મંદિરમાં આવીએ છીએ ને પેલા ઘંટ વગાડીએ છીએ, પછી અંદર જાય છે. ઈ ઓલાને આશીર્વાદ આપ્યા કે તું જા મારા દેવલામાં જઈને બેસજે મંદિરમાં, ત્યાં ટાઢપમાં હોઈશ, ક્યાંય તને ઠંડી નહીં લાગે, વરસાદ નહીં લાગે. જે ભગત આવશે પેલા તને વગાડીને નમસ્કાર કરશે કે ભાઈ અમે આગળ જાય કે નહીં. ત્યાંથી ઉપાડીને ડાયરેક્ટ એને મંદિરમાં પહોંચાડે. અને આજ આ પણ ઘંટાનાદ થયો નહીં અને અંદર પ્રવેશ કરે છે. અને જરાસનના રાજ્યમાં બ્રાહ્મણો પ્રત્યે બહુ આદર ભાવ હતો. બ્રાહ્મણને ક્યાંય રોકટોક નહીં, ગમે ત્યાં જઈ શકે, ગમે ત્યાં આવી શકે. આજે રાજસભામાં પહોંચ્યા, બોલો દાન દેવા આવ્યો, ત્યારે આ લોકો કે દાન નહીં, કે તમે બ્રાહ્મણના વેશમાં છો અને બ્રાહ્મણ છો ને દાન ના પાડો છો. ત્યાં તો થોડીક સેકન્ડો ગઈ, ત્યાં તો જરાસન પણ ઓળખી ગયો, તમે બ્રાહ્મણ નથી લાગતા, તમે કોઈ ક્ષત્રિય લાગો છો. ત્યારે ધ્યાનથી જોયું, ત્યારે કહે છે તમે કૃષ્ણ છો, તમારી ઓળખાણ. ત્યાં તો ભગવાન કહે છે, હા ભાઈ હું કૃષ્ણ, આ મારા ભાઈનો દીકરો અર્જુન, અને આ બીજા મારો બીજો ભાઈનો દીકરો એવો ભીમસેન.
અમે ત્યાં આપણે ત્યાં તમારે ત્યાં કોઈ દાન માંગવા નથી આવ્યા, અમે તો યુદ્ધ માંગવા આવ્યા છે. અને એ ક્યું? દંડ યુદ્ધ, ગદા યુદ્ધ. ત્યારે કૃષ્ણ જરાસન કહે છે કે હે કૃષ્ણ, મારે તારી સાથે તો લડવું જ નથી, કારણ કે તું તો ભાગેડું છે, રણછોડ. જ્યારે હું 17 વાર આવ્યો, 18મી વાર આવ્યો, ત્યારે તું આમ ભાગ્યો મુઠ્ઠીઓ વાળીને. મારે તારી સાથે તો લડવું જ નથી, તારો ભરોસો નહીં, ક્યારે તું રણ છોડીને ભાગી જા. અને અર્જુન છે એ તો હજી નાનું બચ્ચું છે, એની સાથે શું હું લડું? હજુ સમદ્રષ્ટિ હોય અમે, હું ને ભીમસેન છે. ત્યાં તો ભીમસેન ભગવાનની સામું જોવે, હે ભગવાન, તમે મને આ પૂર્ણાવતીનું નારિયેળ ક્યાં બનાવી દીધું? હવે હું મારા જ રામ રમી જશે? અને ભગવાનને પણ હતું જ કે આ યુદ્ધ ભીમસેન અને જરાસનની વચ્ચે જ થવું જોઈએ, કારણ કે બે દ્વંદ્વ યુદ્ધના મહારથી હતા. દાઉ ભૈયાના 3 શિષ્ય થયા. પ્રિયમાં પ્રિય શિષ્ય જરાસન ફર્સ્ટ નંબરે, જેને દાઉ ભૈયા પણ એક્સિલન્ટ દેતા. પછી સેકન્ડ નંબર દુર્યોધન, જેને ગુડ કે ભાઈ બહુ ઓછું નહીં ને બહુ વધારે નહીં, ઓલો એક્સિલન્ટ ભાઈ તું વાહ, તારા જેવું થઈ નહીં, આ ભાઈ ચાલે, કઈ વાંધો નહીં. અને આ હતો મધ્યમ, જે પાવરધો પણ નહીં અને ખરાબ પણ નહીં, કામ ચલાવી દે. આજ ભગવાનને હતું કે આ બંને થાય એ જ સારું. ભગવાને પણ નિર્ણય લીધો. રાતે છાવણીમાં આવ્યા. જરાસંધે કહ્યું કે તમે જ્યાં સુધી આ બ્રાહ્મણના વેશમાં છો ત્યાં સુધી મારા રાજ્યની અંદર તમારો વાર પણ વાંકો નહીં થાય. પ્રાતકાલનો સમય થયો છે, મૂળ વેશમાં આવ્યા. ત્યાં જે યુદ્ધ થવાનું હતું, જરાસંધ અને ભીમસેનનું, એ જગ્યાએ પધાર્યા. યુદ્ધ 17 દિવસ સુધી ચાલ્યું. એક પછી એક દિવસ પૂર્ણ થાય, હર હંમેશ જરાસન નું પલડું ભાડે રહે. એક દિવસની વાત, ભીમસેન આવ્યો કે તમારે બેને તો અહીંયા બેઠા બેઠા વાહ વાહ કરવી છે અને આરામથી ખાવું પીવું છે, 2 ટાઈમ ભોજન લ્યો છો, અને આમ ભાઈ મારે આ મારા જોવા દાબા લાલ થઈ ગયા, આ મને કેટલું કષ્ટ આપે છે, આ કેમ? તું આને મારવાનો રસ્તો તો બતાવ. કારણ કે એને આપણે ટીવી સિરિયલોમાં જોયું, જરાસંધ અને ભીમનું યુદ્ધ થતું હતું, ત્યારે ઓલો એને આમ ચીરવા જાય, પાછો આમ છોડે તો બે શરીર પાછા ભેગા થઈ જાય. ભગવાને યુક્તિ બતાવી કે જ્યારે તું લડતો હો ત્યારે મારે સન્મુખ જોજે અને હું તને રસ્તો બતાવીશ. એ સમયે એકવાર બંને આમ લડતા લડતા ભીમસેનની નજર દ્વારકાધીશ ઉપર પડી. ત્યારે દ્વારકાધીશ હાથમાં તલખણું લે છે, દર્ભનું એક ઘાસનો ટુકડો લે છે, એના 2 ચીરા કરે છે, બેને ઉલટી દિશામાં નાખે. જ્યાં સુધી આમ નાખનારા હતા તો ભેગા થઈને બેઠા હતા. ઘણી કથાઓમાં એમ છે કે વચ્ચે એક શિવલિંગ બનાવી દે છે અને ત્યાં એ સ્તબ્ધ થઈ જાય છે. આ રીતે જરાસંધ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો. અને ભગવાન પાછા જ્યારે પાંડવોના ઘર તરફ પ્રસ્થાન કરતા હતા, આપણે પણ 5 મિનિટ એક રાસ લઈ 5:15નો સમય થઈ ચૂક્યો છે. ચા અશ્વિનભાઈ આવી ગયો છે, બધા બહેનોને પણ આપી દે. હલો, એ દ્વારિકાનો નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા, 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 રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદા, રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે
રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદ દ્વારિકાનો નાથ ભજો રાધે ગોવિંદ દ્વારિકાનો નાથ ભજો રાધે ગોવિંદ એ દ્વારિકાનો નાથ ભજો રાધે ગોવિંદ દ્વારિકાનો નાથ ભજો રાધે એ હાલો! ગોવિંદ દ્વારિકાનો નાથ ભજો રાધે 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 ગોવિંદ મીરાનો નાથ ભજો રાધે ગોવિંદ મીરાનો નાથ ભજો રાધે ગોવિંદ એવા રાધાજીનો કાન ભજો રાધે ગોવિંદ રાધાજીનો કાન ભજો રાધે ગોવિંદ હે રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદ દ્વારિકાનો નાથ ભજો રાધે ગોવિંદ દ્વારિકાનો નાથ ભજો રાધે ગોવિંદ હે દ્વારિકાનો નાથ ભજો રાધે ગોવિંદ દ્વારિકાનો નાથ ભજો રાધે ગોવિંદ એવા હો રંગ રસિયા ત્યાં રમી આવ્યા રાસ જો હો રંગ રસિયા ક્યાં રમી આવ્યા રાસ જો હો રંગ રસિયા ત્યાં રમી આવ્યા રાસ જો હો રંગ રસિયા ક્યાં રમી આવ્યા રાસ જો આ કાલડી રાતી રે ઉજાગરો કારે કીધો એવી આખલડી રાતી રે ઉજાગરો ક્યાં કીધો હે આ કાલડી રાતી રે ઉજાગરો ક્યારે કીધો એવી આખલડી રાતી રે ઉજાગરો ક્યાં કીધો આજે અમે ગયા તા આજે અમે ગયા તા મણિયારાને વાત જો આજે અમે ગયા તા મણિયારાને હાટ જો હે આજે અમે ગયા તા મણિયારાને વાત જો આજ અમે ગયા તા મણિયારાને હાટ જો આછો દરિયું રે મુલવતા મહિના વાઈ ગયા સુનરિયું રે મુલવતા વાયરા વાઈ ગયા આછો દલડી રે મુલવતા અરે બાપુ અરે વાઈ ગયા એવી સુટલિયું રે મુલવતા વાયરા વાઈ ગયા
તો કાગળિયા લખી લખી થાકી કાનુડા તારા મનમાં નથી હું તો કાગળિયા લખી લખી થાકી કાનુડા તારા મનમાં નથી હું તો કાગળિયા લખી લખી થાકી કાનુડા તારા મનમાં નથી હું તો કાગળિયા લખી લખી થાકી કાનુડા તારા મનમાં નથી જય હો એવા ચોમાસાના ચાર ચાર મહિના આવ્યા 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 મારી ચોંદલડી ભીંજાઈ ભીંજાઈ જાય રે કાનુડા તારા મનમાં નથી મારી સુંદરડી ભીંજાઈ ભીંજાઈ જાય રે કાનુડા તારા મનમાં નથી હું તો કાગળિયા લખી લખી થાકી કાનુડા તારા મનમાં નથી હું તો કાગળિયા લખી લખી થાકી કાનુડા તારા મનમાં નથી હાથે બટુકડી મહિની મેલી હું મૈયાર હાલી રે ગોકુળમાં હે મારા કાન મુજને હરિવાલા હો મારા કાન મુજને હરિવાલા માથે મટુકડી મહિની ગોળી હું મૈયારણ હાલી નહીં ગોકુળમાં હો મોરા શ્યામ મુજને હરિવાલા હો મોરા શ્યામ મુજને હરિવાલા સાંકળી શેરીમાં મારા સસરાજી મળ્યા મુને લાજુ કાઢ્યાની બળી હામ રે ગોકુળમાં હો મોરા શ્યામ મુજને હરિવાલા હો મોરા શ્યામ મુજને હરિવાલા માથે મટુકડી મહિની ગોળી હું મૈયારણ હાલી રે ગોકુળમાં હો મોરા શ્યામ મુજને હરિવાલા હો મોરા શ્યામ મુજને હરિવાલા હરે દાન માગે કાનોડો દાન માગે હરે દાન માગે એ હરે એની મોરલીમાં વેણુ રસ વાગે કાનુડો દાન માગે દાન માગે કાનુડો દાન માગે જય હો એવા વાયા ને વાદળ ઉમળ્યા
સુંદર વર સામળિયા એવા વાયા ને વાદળ ઉમટ્યા એવા વાયા ને વાદળ ઉમટ્યા તમે મળવા તે નાવો શા માટે એ તમે મળવા તે નાવો શા માટે ના આવો તો ના આવો તો ના આવો તો નંદજીને આણ મળવા આવો ઉંદેર વર સાંભળ્યા વાયા ને વાદળ ઉમટ્યા તો કાળીને કલ્યાણી રે મન ત્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા હે તને પેલા તે યુગમાં જાણી રે માં જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગ માયા હે તને પેલા તે યુગમાં જાણી મોરી માં ત્યાં જોવું ત્યાં જોગ હે માયા તું તો શંકર ઘેર પટરાણી રે માં જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગ માયા તું શંકર ઘેર પટરાણી રે માં ત્યાં જોવું ત્યાં જોગ હે માયા તું કાળીને કલ્યાણી રે માં જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગ માયા કાળીને કલ્યાણી રે માં ત્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા આવો બીજા પણ રાસમાં જોડાઈ શકશો. અંબા અભય પદદાયિની રે અંબા હે શ્યામા સાંભળજો સાધ ભીડ બંધની રામા સાંભળજો સાધે પંચને હે અંબા અનાથ ના નાથ ભીડ બંધની અંબા અનાથના નાથ દે પંચને એ મહિંડોળે હિત કે રે એ હિતે આરાસુરે માત ભીડ બંધની એ અંબા અભય પદદાયિની રે જય હો એ દ્વારિકાનો નાથ મારો કૃષ્ણ મુરારી કૃષ્ણ મુરારી હે દ્વારિકાનો નાથ મારો કૃષ્ણ મુરારે કૃષ્ણ મુરારે દ્વારિકાનો નાથ મારો કૃષ્ણ મુરારી કૃષ્ણ મુરારી હે દ્વારિકાનો નાથ મારો કૃષ્ણ મુરારે કૃષ્ણ મુરારે પવન ગજની તારી ધજાયું ફરકે પવન ગજની તારી ધજાયું ફરકે હે તારી ગોમતીની બલિહારી હે તારી ગોમતીની બલિહારી હો દ્વારિકાનો નાથ
મારું કૃષ્ણ મુરારી કૃષ્ણ મુરારી દ્વારિકાનો નાથ મારો કૃષ્ણ મુરારી કૃષ્ણ મુરારી હાલો ગોકુળિયામાં તમે ગાયો ચરાવી ગોકુળિયામાં તમે ગોકુળિયામાં તમે ગાયો ચરાવી લીધો ગોવર્ધન ધારી હો લીધો ગોવર્ધન ધારી હો દ્વારિકાનો નાથ મારો કૃષ્ણ મુરારી કૃષ્ણ મુરારી દ્વારિકાનો નાથ મારો કૃષ્ણ મુરારી કૃષ્ણ મુરારી હે નંદ કુંવર નટવર ગોવર્ધન ધારી હે નંદ કુંવર નટવર ગોવર્ધન ધારી દ્વારિકાનો દ્વારિકાનો નાથ મારો કૃષ્ણ મુરારી કૃષ્ણ મુરારી હે દ્વારિકાનો નાથ મારો કૃષ્ણ મુરારી કૃષ્ણ મુરારી હાલો છેલ રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાઉં ગમતું નથી રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાઓ ગમતું હે નથી મારે માથે છે હે મારે માથે છે યમુનાજીની હેલ રે ઘેર જાઉં ગમતું નથી મારી માથે છે યમુનાજીની હેલ રે ઘેર જાવ ગમતું નથી રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાઉં ગમતું નથી રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાવ ગમતું નથી ભજમન શ્રી રાધે ભજમન શ્રી રાધે ભજમન શ્રી રાધે ભજમન શ્રી રાધે 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 શ્રી રાધે 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 શ્રી રાધે 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 શ્રી રાધે 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 શ્રી રાધે ભજમન શ્રી રાધે ભજમન શ્રી રાધે ભજમન શ્રી રાધે ભજમન શ્રી રાધે હે મને લઈ જાને તારી સંગાત તારા વિના ગમતું નથી મને લઈ જાને તારી સંગાત તારા વિના ગમતું નથી હે મને લઈ જાને તારી સંગાત તારા વિના ગમતું નથી મને લઈ જાને તારી સંગાત તારા વિના ગમતું હે નથી કાના આવે છે હે કાના આવે છે તારી બહુ યાદ તારા વિના ગમતું નથી કાના આવે છે તારી બહુ યાદ તારા વિના ગમતું નથી
સાહેબો રે ગોવાળિયો રે મારો સાહેબો રે ગોવાળિયો સાહેબો રે ગોવાળિયો રે મારો સાહેબો રે ગોવાળિયો એ સાહેબો રે ગોવાળિયો રે મારો સાહેબો રે ગોવાળિયો સાહેબો રે ગોવાળિયો રે મારો સાહેબો રે ગોવાળિયો એ હું ગોવાલણ ગીરની રે મારે શ્યામરાધાની જોડણી હું ગોવાલણ ગીરની રે મારી શ્યામરાધાની જોડલી એ હું ગોવાલણ ગીરની રે મારે શ્યામરાધાની જોડણી એ હું ગોવાલણ ગીરની રે મારી શ્યામરાધાની જોડલી એ હો જય આખો राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधा तेरी चंदा चकोर है बिहारी राधा तेरी चंदा चकोर है बिहारी राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी राधा तेरी चंदा चकोर है बिहारी राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी ગોકુળ ગામની ગોવાલડીને પાણી ભરવા ગઈ ગોવાલડી પાણી ભરવા ગઈ ગોકુળ ગામની ગોવાલડીને પાણી ભરવા ગઈ ગોકુળ ગામની ગોવાલડીને પાણી ભરવા ગઈ તે માર્ગડો ના રોક માથે ભાર લાગે છે કાના માર્ગડો ના રોક માથે ભાર લાગે છે એ કાના માર્ગડો ના રોક માથે ભાર લાગે છે ઝરમર વરસે મેહુલિયો ને વાદળિયો ઘનઘોર છે ઝરમર વરસે મેહુલિયો ને વાદળિયો ઘનઘોર છે તૂટી પડશે આભ અમને બીક લાગે છે તૂટી પડશે આભ
વાર લાગે ગઈ. કાનુડો સુજાણે મારી પી ઓ કાનુડો સુજાણે મારી પી કે પાઈ અમે બાર કુવારા રે કે તેની અમે બાર કુવારા રે કાનુડો સુજાણે મારી પી કાનુડો સુજાણે મારી પી વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા હે વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા હે વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. કોને કોને દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા એ કોણે કોણે દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. શાસ્ત્રીજીએ દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. ભાગવતજીમાં દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા ભગવતીમાં દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. મારા પરિવારમાં દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. અશોકભાઈ દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા અશોકભાઈ દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. અશ્વિનભાઈ દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા અશ્વિનભાઈ દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. વિઠ્ઠલ 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 જય હો. વિઠ્ઠલ 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 વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા હે વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા હે વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. ભરતભાઈ દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા હે વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા હે હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા. બોલો દ્વારિકા ધીરી સકી જય. આ તરફ જરાસન અને ભીમસેનનું યુદ્ધ પૂર્ણ થયું અને જે 10,000 રાજાઓને કેદ કર્યા હતા ભગવાન એને છોડાવવા ગયા. કારણ કે આજ રાજાઓએ બ્રાહ્મણ દ્વારા સંદેશો ભગવાનને મોકલ્યો હતો અને ભગવાન એટલે જ એનો મુક્તિ દેવડાવવા માટે આવેલા હતા. અને પુનઃ ભગવાને અહીંયા પણ એ જ નિર્ણય લીધો, ગાદી ઉપર પાછો એનો જે દીકરો હતો સહદેવ એને પ્રસ્થાપિત કર્યો અને રાજાઓનું જે રાજ્ય લીધું હતું જરાસંધે એ બધું એને પાછું આપ્યું. હવે આગલા અધ્યાયમાં અગ્ર પૂજાનો પ્રશ્ન થયો. કેવડો મોટો યજ્ઞ કરી રહ્યા છીએ આપણે, તો પેલી પૂજા આપણે કોની કરશે? ઇન્દ્રપ્રસ્થમાં પાંડવોનો રાજસુ યજ્ઞ ધામધૂમથી શરૂ થઈ રહ્યો હતો. અગ્ર પૂજા કોની કરવી? ત્યારે કરે છે દેવતાઓ કરે, ફણાણા દેવની કરો, ઇન્દ્રની કરો, પેલાની કરો, આની પૂજા કરો. એકદમ બહુ સૂચનો આવ્યા. ત્યારે એવું કહેવામાં આવ્યું કે અગ્ર પૂજા તો ખાલી કૃષ્ણની જ કરી, એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું. ત્યારે શિશુપાલે વિરોધ કર્યો, એનાથી સહન ન થયું. કારણ કે શિશુપાલ એ કૃષ્ણનો દેશી હતો. શ્રી કૃષ્ણ કારણ કે એને જેની હારે લગ્ન કરવા હતા એને પરણીને ગયા હતા. અને આ વિશ્વમાં પેલો એવો વરાજો થયો, હવે તો ઘણા થઈ ગયા, પેલો એવો થયો જે લીલા તોરણે પાછો ગયો હોય. હવે તો ઘણા લોકો હજી ગયા હોય ને એને છુમંતર થઈ જાય. આ તો શિશુપાલની સામે જ ભગવાન રૂક્ષ્મણીને લઈને ચાલ્યા ગયા હતા.
અને જેવો નિર્ણય થયો કે કૃષ્ણ અગ્ર પૂજા એમની થાય, તેનો વિરોધ થયો. કૃષ્ણની મોટાઈ જો આ એટલો વિરોધ કર્યો, કારણ કે એનો ફઈનો દીકરો હતો. જ્યારે એને ખબર પડી કે આનું મૃત્યુ કૃષ્ણના હાથે છે, ત્યારે એને ફઈબાએ ભગવાન પાસે પ્રોમિસ લીધું કે તું આને મારીશ નહીં. પણ ભગવાન કહે છે એવું નહીં ફઈબા, એ 100 વાર હું એને છોડી દઈશ, 99 વાર છોડીશ. અગર 100મી ગલતી કરી તો અચ્યુતાય નમો નમઃ, તો એ પૂર્ણ. એટલે શિશુપાલ હંમેશા સાથે એક ડાયરી રાખતો, 1, 2, 3, 99 વાર સુધી ભગવાનની જેમ તેમ બોલી દે, ભગવાન સહન કરતા. આજ એનામાં એટલી ઉગ્રતા હતી કે ભગવાનની 100 વાર એને ગલતી કરી, ભગવાનને અપશબ્દો કીધા, ભગવાને સહન કર્યા. અને બીજે જ પલે જ્યારે 100મી વાર એને ગલતી કરી, ત્યારે તુરંત ભગવાને એને ઈ સમય અચ્યુતમ કેશવમ કરી દીધો. અને એનામાંથી તેજ ગુણ નીકળ્યો, એ પણ ભગવાનને પ્રાપ્ત થયો. કૃષ્ણએ બધાને શાંત કર્યા. અને પેલી તરફ શિશુપાલ એટલે કોણ? દંતવક્ર, આનો ત્રીજો જન્મ. એનો પહેલો જન્મ હતો હિરણ્યકશિપુ અને હિરણ્યાક્ષ. એનો બીજો જન્મ હતો રાવણ અને કુંભકર્ણ. અને એનો ત્રીજો જન્મ શિશુપાલ, જેને કનૈયાએ માર્યો. આ બીજા કોઈ નહીં, જે ભગવાનના પાર્ષદો હતા જય અને વિજય, જેને શ્રાપ મળ્યો હતો કે તમે શત્રુતાની ભક્તિથી મને જલ્દી પામશો. એને શત્રુતાની ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી હતી. તૈયાર થયા ફઈબા અને કનૈયાને વચન લીધું. અને આ તરફ રાજસુ યજ્ઞ હવે પ્રારંભ થઈ રહ્યો હતો. વિચારો તો સહી, એની કેટલી કંકોત્રી હશે? 3 લાખ તો ખાલી કંકોત્રી હતી. 9 લાખ માણસો વગર આમંત્રણે આવ્યા હતા કે ભાઈ આજ તો વારા કુટુંબને ત્યાં કથા છે, આપણે નિમંત્રણ હોય કે ના હોય જાવું જ જોઈએ. ઈ વાલો આપણને ના નહીં પડે. જોતા આવે કે ઓહો હું તમને ભૂલી ગયો, ભલે આવ્યા હવે જમીને જજો. એવું એનું હૃદય છે ભાઈ. એક નહીં પણ આખો પરિવાર એવો છે. એટલે આમાં શોભિત ન થવાય કે આ નિમંત્રણ આપ્યું કે ના આપ્યું. અવડું મોટું કામ હોય, પહેલી વાર કરતા હોય તો ઘણા રહી પણ જાય. ઘણાને આપણે કહેતા પણ રહી જાય, કોકને વોટ્સએપ કરતા પણ રહી જાય કે ભાઈ મારે ત્યાં છે, તું આવજો. પણ જે આપણા હોય એને નિમંત્રણની પણ રાહ ના હોય તો દોડતા આવે. બાકી જે નજીક ના હોય, હરેક પરિવારમાં એકાદો તો દુર્યોધન જેવો હોય. એ ભાઈ સાહેબ બાપા કરવા જવું પડે, અહીંયા હેમાદ્રી પૂર્ણ થઈ ગઈ હોય, પોથી પધરાવી દીધી હોય, પછી આપણને યાદ આવે કે ફલાણાને કહેવાનું રહી ગયું. ને પાછો એ હોય નજીકનો, કાં ફઈનો, કાં મામાનો, કે કાકા બાપાનો ભાઈ, કે જે હોય તે આપણને ત્યારે યાદ આવે કે ઓલો હારો રહી ગયો. ને એનું જ મેં પેલા નામમાં લખ્યું હતું લિસ્ટ કે આને પેલા કહેશે. ત્યારે આપણે એને કહેવા જાય ત્યારે ઓલો ભાઈ શું કહે, કાંઈ વાંધો નહીં, હાલો હું આવીશ. આપણા ઘરે આવે પણ ખરા, જમવા પણ બેઠો હોય દયાસામ પણ બ્રહ્મપુરીમાં. જમતા જમતા કે વારા ભાઈ આ તો તમારો પ્રસંગ નતો બગાડવો, તમારું આવું નતું કરવું એટલે હું આવ્યો, બાકી આવું જમવાનું તો અમારા ઘરે ઘણું છે. આપણે કેવું પડે ના ભાઈ સાહેબ બાપા આવ્યો એ સારું કર્યું, તારી આશીર્વાદ મારા ઉપર. આજે અહીંયા પણ 9 લાખ કંકોત્રીઓ. ત્યારે કહ્યું કે આવો યજ્ઞ હોય, આવી કથાઓ હોય, ત્યારે કોને કોને શું કામ સોંપવું તો આપણે આમ સોફામાં આરામથી બેસી શકીએ. 7 દી બધાને જો એક એક કામ સોંપ્યું હોય અને આવી કથાઓ હોય, ત્યારે એક પરીક્ષિત જોઈ હંમેશા કથામાં. જે વ્યક્તિ એક આસને વક્તા આવે, કથા પ્રારંભ કરે, એ છેલ્લે જે બોલાવે ત્યાં સુધી એક આસને બેઠા રહે. જેમ કે અત્યારે આપણે અશ્વિનભાઈને જોઈ, હું આવું પૂજા થઈ જાય અને જેવું પ્રારંભ કરું ત્યારના બેસે,
જે બોલાવું ને કહું હવે વાંધો નહીં ત્યારે ઊભા થાય. એક આસને કથા સાંભળી. આજે અહીંયા કહેવામાં આવ્યું કોને શું કામ સોંપવું? તો કીધું દુર્યોધનને કોષાધ્યક્ષ બનાવો, એને ઇન્ચાર્જ બનાવો, ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર. શું કામ? આવો યજ્ઞ હોય, આપણો કોઈ દેશ કરનારો હોય, એને તમે રૂપિયાનું સોંપો તો એને એમ હોય કે હું આ જલ્દી જલ્દી આના પૈસા વપરાઈ જાય ને જલ્દી જલ્દી આ મારી આગળ માગવો જોઈએ, ભાઈ હેલ્પ દે, એટલું બેલેન્સ મને કમ પડે. આને ઈ નથી ખબર કે એના હાથમાં ચક્ર હતું. ઓલો 1000 રૂપિયા માગે, એ જ બ્રાહ્મણ આવીને કે વાં દક્ષિણા કીધી છે 1000 રૂપિયા યુધિષ્ઠિરે, આ એને 1500 આપે. આમાં વાહવા કોની થતી? યુધિષ્ઠિરની, 5 પાંડવની. ઓહો, આ કેવા ભાઈઓ છે પાંચેય. તમે 1000 કહી છે તો 2000 આપે, 2000 કહી છે તો 5000 આપે. અને દુર્યોધન તો એમ હતું કે અડધી ઓલી આ તકલીફમાં આવવો જોઈએ. પછી કહે છે હવે ભોજન વિભાગ કોને સોંપવો? તો ભોજન વિભાગ હંમેશા જે ખાવાનો શોખીન હોય એને દેવાય. એટલે કહ્યું આ ભીમસેનને સોંપો. અગર જો બીમાર માણાને સોંપો, જે પોતે દાળ ભાત જ ખાતો હોય, તો એવું માણા સામેવાળા વિચારે કે ભાઈ આ તો ખીચડી ને કઢી બરોબર, આવું આટલું બધું ભારી ભારી ના જમાડાય. દુર્યોધન આપણે ભીમસેનને સોંપ્યું. શું કામ? કારણ કે ખાવાનો શોખીન